thank you for your presence. Thank you for this day. Bless your people, Holy Spirit. We came today to be blessed by you, Master. Jesus, other nations, they take gifts to their God, yet you bring gift for us. That's why we praise your name. We praise your name, Holy Spirit. We praise your name. I give you praise. Let me have a little volume on my mic, please. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Բոլորը ձեր աչքերը փակեք Աստծո ժողովուրդ եւ խնդրեք նրան, որ ձեզ այցելի. Master, I give you praise. Let your spirit fill this house. I give him praise. Let your presence fill my heart. Let each vessel, oh Master, I give you praise. A sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. You deserve all the glory, Master. Jesus, you alone. You are alone. I give you praise. You alone are holy. You alone are worthy. Blessed Holy God, bless us, Lord. Let your mighty Shekinah come to us. Let every devil flee from this place. I give you praise. Come on, let's sing together. You alone are holy. You alone are worthy. Master, you deserve all the glory. Jesus. Jesus, you are my hiding place. You always fill my heart with the songs of deliverance. Whenever I'm afraid, I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of our Lord God. This is the song we're gonna sing. Jesus. Whenever I'm afraid, that's why David says, if I walk a valley of shadow, if there's a valley somewhere in Jerusalem, I will not be afraid of anything, because he said, you are with me. I give you praise. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of delight. I give you praise whenever
trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. Come on, people, sing with me. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Give you praise. Let the weak say I am strong. You are my hiding place. Touch us, Lord. Even Moses sing this song. Those who dwell in the secret of my shall abide under the shadow of Almighty. He said 10,000 from my left side, thousands of from my right side. But the Lord says the righteous will stand. I give you praise. There is no fear. There is no demon. There is no principalities and power. There is nothing can move your righteous. Oh, I give you praise, Holy Spirit. Blessed Holy God. Blessed Holy Master. Blessed Holy Jesus. I give you praise. You are my hiding place. Oh, yes, I give you praise. Jesus, I give you praise. Holy Spirit, blessed Master, when Moses first time was in that shadow, that great Shekinah protected this man of God who understood one thing. And he says that those who dwell in the secret place of Most High shall abide under the shadow of Almighty. Even David says that, Master, all these patriarchs and matriarchs saw that shadow of you. But today, we don't live in that shadow. You said, I'm sending Holy Spirit who will dwell in you. And what's in you is mightier than what's outside, no matter how demons they come, how strong they can be. Yet what in me has power to destroy every demonic force. I give you praise. And this name Jesus in Acts 19, people so afraid of. It was a secret name. Nobody was using Lord Jesus, yet we carry that name. Let your people be mighty. All these promises you promised to us, let it come to pass. I give you praise, Master. Let's sing softly again.
You are my hiding place. He always with songs. You better sing this song with me. This is for you. The Lord God give us this song for a victory. Every song is for a victory. Oh, I give you praise. Sing as a warrior. Sing as a man who conqueror. Sing as a man standing in front of God Almighty. The whole Levites were playing and dancing and shouting and praising their God. Hey, hallelujah! Oh, hallelujah! You are my hiding place. You are my hiding place. Jesus, Master of universe, bless your people. Let every sin flee. Let every bondages, every demonic force, nothing will stay, no depression, nothing. I give you praise. I will trust in you. I give you praise, Holy Spirit. Holy Jesus. Thank you, Holy God. Master, bless your word, anoint your word. Bless me and anoint me. Bless your people. And God's people said, Amen. all right, have a seat. Այդ երեխաներ եկեք առաջ. One, two. Just close up. Next time. Lord Jesus, we give you praise and honor, Lord God. Thank you for this day. Thank you for this day we can gather and worship you, Lord. Please bless these children and those who couldn't make it here tonight. Bless them. Let their futures be in your hand, mighty God. Let them serve you. Let every single area of their lives be covered by your blood, Lord. Bless their future spouses, their families, their careers, Lord God, their education. In Jesus' mighty name, we ask you to cover them under your blood. In Jesus' name, and bless them mightily. Amen. Կարող եք գնալ տուն Աստծո ժողովուրդ։ Այսօր հեչ հավես չունեմ քարոզելու։ Արմեն այնքան լավ նվագեց ախորժակը սկորով։ Հիմա չգիտեմ ում վրա ջղայնանամ։ Մոսոն ուրա, մոսոն փորում ալա։ Բարձրացա։ Մոսոն կա եւ մոսոն չկա։ Բարձրացա։ Արի ստեղ, արի Լիլի, արի։ Արի որ քուկի տան քեզ։ Արի ստեղ ոտանավորն ասա, լավ։ Այս երեխուն համոզում ենք ոտանավոր ասի չի ասում, բայց Քրիստինն ասում է տան մեջ այնքան է խոսացել, չենք ուզում լսենք։ All right, Աստծո ժողովուրդ, happy Mother's Day բոլոր կանանց, ովքեր որ մայր են եւ պետք է լինեն կամ ինչ որ իսա, ինչքան կին կա ստեղ happy Mother's Day։ Բոլորիդ մի անգամից ասեմ բրծնեմ։ Այսօրի տնն ասում է, այսօր մեր օրն է, ասում բայց երբ ձեր օրը չէր, որ հիմա այսօր մեր օրն է։ Քրիսմասին իրանց օրն է,
Իմ ծնունդիս իրանց օրն է։ Ինչ օր կա իրանց օրն է։ Ովքեր որ ամուսնանում են, իմացեք, ձեր համար ոչ մի բան չառնեք, ինչ առնում եք, ձեր կանանց համար առեք, ամեն։ Իսկ եթե ամուսնացած ես, մի հատ ուրիշ աղջիկի համար առ ոչինչ, իրանց օրն է, միշտ իրանց օրն է։ Ամենայն դեպս հաճելի կլեր, որ Փոլը ծաղիկներ բերածեղներ նվիրեի, բայց չբերեց։ Ասեմ էլի, որ մարդիկ չասեն ինչի ծաղիկ, միշտ ինքն է բերում, այս անգամ չի բերե։ Okay, այս Կիրակի մեր վերջի ճիշտ ասած Կիրակին է, որ խոսալու ենք դևերի մասին։ Այսօր ուզում եմ մի 3 թեմա միանգամից իրար հետ վերջացնեմ, ասեմ, որ պետք է խոսանք մեղքի մասին, ձեռք դնելու մասին, որ մարդիկ իրար վրա աղոթքներ են անում, այսինքն էլի տարբերակներով մարդը կարա դիֆեկտ եղնի եւ երկու կարևոր իրավիճակների մասին, որը մեկը կոչվում է carnal Christian, մեկը natural Christian։ Դրանք կբացատրեմ, որը ինչ է եւ այս շաբաթ դրանով կվերջացնենք։ Մյուս Կիրակի օրը ուզում եմ երկու կարևոր թեմաների մասին խոսամ, մեկը որ ամեն մեկը ունեք սեզոններ եւ այդ սեզոնները պետքա դուք սովորեք, կապ չունի հավատացել ես թե չէ, բոլոր սեզոնների մեջով եք անցնում։ Ամեն մի մարդ ամենակիչը մի 10-ից 20 սեզոն ունի, այսինքն այդ օրը որ ծնվում ես, դպրոց, ասենք, որը որ ծնվում ես, դա մի սեզոն է, հետո ինչ ես որոշում, այդ մի սեզոնը վերջանում է, մտնում ես մի ուրիշ սեզոնի մեջ, հետո ինչ ես, ասենք, վերջացնում, ասենք դպրոցն է կամ բանա, դրանց ուրիշ սեզոն է, այդտեղ ամուսնությունն է, երեխա ունենալն է, բիզնես բացելն է, եւ այդ ամեն ինչը կարևոր է, որովհետեւ նայած եթե ճիշտ սեզոնին սխալ բան սկսես, ճիշտ ասած ամեն ինչ ծուռ կգնա։ Դրա համար պետք է սովորես որն է ճիշտը, ամեն։ Դրանք ուզեմ սովորացնեմ ձեզ եւ հետո ամեն մի քրիստոնյա որպես քրիստոնյա անցնում է 10 փորձություններ, փորձություն չի, որ like a test, ու պետքա դուք իմանաք որի մեջ ոնց է Աստված աշխատում։ Մի տեղ կա, որ Աստված հեռանում է մարդուց, չի լքում, հեռանում է։ Եվ ուզում է տեսնի սրտիդ մեջ ինչ կա։ Կաղոթես, ամեն ինչ կանես, ինքը քեզ ոչ մի բան չի ասի։ Այս սրանք պետքա սովորեք, որովհետև ծնողն էլ է տենց մի պահ երեխուն թողումա տենա ինչ կանի այդ երեխան չի լքում, բայց ինձ թվում է ամեն ծնող էլ այդ բնավորությունը ունի, պետքա դա էլ սովորեք, որ կարողանաք ձեր հոգևոր կյանքը, սա սատանայի հետ ընդհանրապես կապ չունի, սա ուղղակի մի հատ սիստեմա, որով մենք աճում ենք։ Հիմա գնանք մի հատ հիշեցնեմ, թե ինչ եմ այս վերջի 3 ամիսը քարոզել, կարճ տարբեր բաներ ձեզ սովորացրեցի Աստծո ժողովուրդ, hopefully կհիշեք, եթե չէ վիդեոները կարաք նայեք, but Jordan, let's have that 48 thing that I was telling you. Let me just have that. Okay, ուզում եմ մի հատ նորից սա նայեք Աստծո ժողովուրդ, 48 ձևերով քրիստոնյան կարա նորից իր կյանքի մեջ բերի այն նեղությունները, որի մեջով ինքը անցնում էր, ոչ թե մենակ այլ ավելացնել, կարաս ավելացնես, այսինքն ավելի վատացնես։ Եվ ամենավտանգավորները առաջի 3 հատն է, որ կոչվում է unbelieving, այսինքն անհավատություն, արհամարհել եւ ծուլություն։ Այս 3-ը շատ կարևոր է։ Այն մնացածը արդեն հերթով սկսում է։ Եթե դու անհավատ ես, արհամարհում ես ու ծույլ ես, արդեն անհնազանդը, անձնասիրությունը եւ մնացածը արդեն ինքն իրան սկսում է մարդու մեջ առաջանալը։ Եվ այս ամեն ինչը, որ այստեղ գրված է, ամեն մեկը մի հատ դուռ է սատանայի համար, որ մտնի ձեր կյանքի մեջ։ Okay. Հիմա սա ասելով կուզեմ մի քանի բան ձեզ սովորացնեմ, ավելի շատ կուզեմ այսօր մի տեսակ սովորացնեմ, որտեվ I think ինձ պետք է մի քանի բան դուք սովորեք ստեղ։ Հետո դրանց հետո մի 2 Կիրակի օր առաջ ես ձեզ ասացի, որ ոնց պետք է դուք ձեզ ստուգեք, տեսնեք ոնց եք դուք մեծացել, տենց ասեմ։
Եվ առաջի բանը, որ կուզեմ դուք իմանաք դա ինչով են ձեր ծնողները զբաղվել, ձեր անցյալ ծնողները, այսինքն պապերը, ինչով են զբաղվել։ Օրինակ, չգիտեմ, դուք հիշում եք թե չէ, բայց մենք հայերս բացի քրիստոնեությունից մինչև քրիստոնեությունը ուրիշ աստվածներ ենք պաշտել։ Եվ հնարավոր է, որ այդ ժամանակվա ընթացքում ինչ որ ձեր պապերից մեկը ինչ որ մի բան արած էլի ձեր վրա ու դա կազդի, so պետքա դա քանդվի։ Երկրորդը ես երեք անցյալ կիրակի Ջեզեբելի մասին սովորացրեցի, որ պետքա օրդերը ճիշտ տեղն, այսինքն եթե ուզում ես ճիշտ մեծանաս կամ երեխա ճիշտ մեծացնես, դու պետք է մնաս տան գլուխնով։ Alright, ես արագ եմ գնում, կներեք, թեմաս շատ է, I'm just gonna go fast. So միշտ հիշեք, կինը չի կարա տան գլուխը լինի։ Կինը կարա տղամարդու օգնի, այնտեղ ուրիշ բաներ կա, որ կինը կարա անի, բայց որպես առաջնորդ կինը չի կարա առաջնորդի։ Alright, շատ վտանգավոր է։ Այդ մեղքը վրեջ չվերցնեք։ Ամերիկայում ու Եվրոպայում թույլ են տալի, որ կանայք բիզնեսներ բացեն, եւ տղամարդկանց վատը այնա, որ իրանք չեն օգնում իրանց կանանց, կանայք են թեկովեր անում ու այս կանայք ընդհանրապես բարկացած են շատ, բարկացող են, ամեն ինչից կտրված են։ Let's see. All right. So մի հատ բան եմ ուզում ձեզ ասեմ, որ շատ կարևոր է ամուսնության մեջ առաջի բանը, որ վերանում է, դա տեղաշորն է։ Ինչից է դա գալիս, որտեվ կինը հակառակ գործ անում, տղեն հակառակ։ So սատանայի նպատակն էս մեկն է, որ կինը անընդհատ զբաղված եղնի, որտեվ այդ բանը կոտրում է մեջը։ Իսկ հակառակը տղեն հակառակն է, ինքը աշխատանքով ցանկություն ունի, իսկ կինը պետք է հանգիստ եղնի ավելի։ Կնեք, չեմ ուզում այդ բառը օգտագործել, թե երեխեքան, բայց ամուսնությունը, որ կոտրվում է, հենց զուտ կոտրում է նրանով, որ կանայք բիզի են ու երբ որ կինը սկսում է բոս եղնելը, իմացեք, էդ էլ ահավոր, քանդում է տունը, որտեվ պետք է տղեն համենայնպես բիզնեսի գլխին էլ եղնի, կնոջը օգնի, բայց չեն օգնում, կանայք սկսում են արդեն full responsibility վեկալ, կանայք գիտեք ինչ ձև են ասոժոտ, դուք էլ կուզեմ ձեր մասին իմանաք, իրանք դելֆինների պես են, կեսը քնածը, կեսը զարթուն է, տղեկը որ գնում են քնել ու քնում են լրիվ, բայց կանաց կես ուղղը չի քնում, իրանք առավոտ որ արթնում են, ամեն ինչ հիշում են, որ խրացնում է իր, հիշում էին ձեները, տեսամ, դաժե գիտեն, որ տուալետ գնացել եկել, բայց դու ոչ մի բան չես հիշում։ Դելֆինները տենց են, իրանք կեսով քնած են, կեսով չէ։ Իրանք ամեն ինչ հիշում են։ Իրանք ոչ մի բան չեն մոռանում։ Մենք սենց մի հատ քառակուսի բաքսի մեջ ենք, էտա։ Քնելուց, քնում ենք ուտելուց, օրինակ ես ուտելուց չեմ տենում, չեմ լսում։ Նույնիսկ ոչ լսում եմ, ոչ տենում եմ։ Կենտրոնացել եմ, իսկ ռիտան երգն է լսում, ձգան աշկն է տենում, ամարդ կերելի։ Ամեն ինչ տենում են կանայք, ամեն ինչ տենում, ամեն ինչ լսում են, էսի դուք եք, դժվար է։ Երբ որ կինը տեսնում է, որ տղեն իր պատասխանատվությունը չի անում, վերցնում է իր վրա ու սկսում է այդ ընտանիքը քայքայվել։ Եվ տղեն էլ զգում է, որ կնոջ մոտ սենց ագրեսիվնություն կա, դա առաջնորդություն չի, դա ագրեսիվնես է։ Իսկ տղեկը չեն սիրում, որ կինը իր nature-ը փոխում է, կինը պետք է մնա կին, վերջ։ Դրա համար ասենք, որ գնում ես մեծ company-ներ աշխատելու, այնտեղ մի հատ brief meeting են անում ու տեսնում են դու օրինակի համար ոնց ես օրինակ ասենք միտեղ աշխատում ես, իրանք ասում են, որ գնաս տուն հետը աշխատանք չտանես, թող ստեղ։ Գնա տունը տեղի ինչ-որ որ կա, ասենք կինես կին եղի, ճաշը թեպի լվացք տարա կամ մարդուդ հետ միտեղ գնա գործը տուն մի տար։ You know what I'm saying? Համի չգիտեմ էլ չեն անում, բայց առաջ անում էին։ Իսկ կինը համ տան մեջ է արդեն գժված, համ էլ ընդեղ։ Այդ տղեկը, որ իրանց կանայք բիզնեսմեններ են, իմացեք, որ դուք քաշելիք ունեք։ Եվ սխալմունքը գալիս է տղեկից, by the way։ Այս մի անգամն է, որ մեղադրում եմ տղեկին։ Եթե այդ տան leadership-ը փոխվել է, այդ երեխան նորմալ չի մեծանա։ Այդ երեխան խեղճ կմեծանա, անառողջ կմեծանա։
եւ իր ապագան կլինի ահավոր։ Դու պատկերացնում ես տղա երեխա ունես տան մեջ ու մաման ա մեծացրել լրիվ աղջիկ։ Ու ամուսնանում աղջիկա հետ, երկու կին իրար հետ կմիանան։ Էնի մտքով է աղջիկ։ Էնի իսկական է աղջիկ։ Դա լինում է արդեն տուրդումփոց հարսանիք։ Երկուսն էլ emotional։ Ականը գիտեք չէ ոնց են կրում եղունգներով։ Այն որ գիրովական մեր թաղի աղջիկներին որ նեղացնում էինք, որ մազերներից բռնում էին ու քաշում էին տան աշենները։ Դրա համար այստեղից քիաչալաց է։ Գիտես ինչ վայրենի են մեր թաղի աղջիկները։ Բռնում քաշում էին։ Դրա համար վախենում ենք մոտիկ գնանք։ They're crazy. Self defense. So արագ ուզեմ մի հատ ուրիշ բան ասեմ, որ շատ կարևոր է, այդ որ առաջին ասեցի parental influence, ինչեր են ձեր, դու պետք է մի հատ տենաս ինչ են արել, ասենք ինչ աստվածներ են պաշտե, այն տարբերակներից մեկը կարակի վրաս թռնելն է, սովորությունը, դրանք ես մի հատ առանձին կպատրաստեմ թեմա, որ ավելի կոնկրետ սովորացնեմ, թե որն է մեր, օրինակ մեր հայրը շատ բաներ ունեն, որ չի կարելի անել, օրինակ հիմա զոհ եմ մատուցում, չի կարելի անել, կարակի վրաս թռնել չի կարելի անել, ուրիշ բաներ կա, օրինակ հիմա երեխուն դնում են սեղանի վրա ու ատամ հատիկ են, հա, ատամ հատիկ, հա, էդի չի կարելի, դրանք սաղ դմանիկ բաներ են, ամեն մի երեխա, որ ծնվում է այս կյանքի մեջ, դու պետք է նայես իրան որպես gift, որպես նվեր, ոչ թե որպես ասենք մի բան, որ չի կարելի, դու պետք է թողաս, դու կարաս իր համար նպատակներ ունենաս, բայց Աստված էլ իրանը ունի, բայց իրան մի սարքի դա, դու ավելի լավը ցանկացի, օրինակ, եթե դուք ինձ լսեք, ձեր երեխաներին միշտ ցանկացեք երկու բան, քահանա եւ թագավոր, մինեգես համ հոգեվոր առողջ եղնեն, համ էլ physically բարձր դիրքեր, էդի նկատում եմ թագավոր, ասենք company տերեղն են, բիզնեսի, ասենք CEO կամ չգիտեմ ինչ, այդ որակի, ասենք, էլի։ Միշտ երեխու տես որպես լավը, մի ասա, էսի դեբիլա, էսի լավն է, էսի չէ, բոլոր երեխաներն խելաց են, ասեք ամեն։ Յա։ Ուրեմն մյուսը Աստծո ժողովուրդ, որ կուզեմ մի հատ էլ բան ձեզ ներկայացնեմ, որ ինձ պետքա ուշադրություն դարձրեք, ինչից եք վախեցե։ Ասենք վախացրել են կամ վախեցել ես կամ ինչ-որ մի բան են արել, այդ դրանք պետք է հանես, օրինակ երեխեքին ծնողներն ասում են խելոք չմնաս բոբոն կգա, բոբոն կգա, այս մի ապուշ բաներ են ասում, կամ ես ինչ մարդը կգա, մի անգամ մեկն եկավ, թե բա երեխուս ասա թող խելոք մնասի, բա քո գործն ինչ է, կա գիտես քո երեխուդ բոբոն էլ ես եմ, անցար գործերիդ, ասի արի Աստված ջան, ինչքան լավ բան կա քեզ եմ տալու Հովին ուզում են կցած եղնել, սրանց նայի, գիտեն հովիվ բան է, էլի, սատանա է, նա դու գնա քո երեխուց սատանան դար, ամեն, ասեք ամեն ծնող պետք է իր երեխու պոզավորն եղնի, ոչ թե հովիվը, so, սենց փոքր բաներ կան, որ և ամեն մի մարդ պետք է և ուշադրություն դարձնի ինքը անձնապես ընչերիա մասնակցե, օրինակ ինչ կինոներ անա է, ինչ երկեր ա լսում, օրինակ մի հատ երգ կա կոչվում է Enigma, մեսիանիկ երգ ա, լսելուց մարդու շունչը սկսում է ջնջվելը, մեմրից սկսում է ջնջվելը, բանդեղ ասում է արի արունդ խմեմ, հոգիդ քաշեմ, մեջդ ինքը երգը լավն է, բայց որ շատ լսում ես, սաղ witcher են լրիվ խմել են մարդու արյունը ու իրանց այդ շունչն էլ սակ են անում իրանց մեջ, Now that's kind of dangerous, բայց երգը իրանով շատ լավ բան է, ու գրողն էլ հայ է, իմիջայլուց ասեմ, իհարկե, ուրիշ օպտի լի։ Այսքանը կուզեմ ուղղակի թեթև գնանք, սրա մասի ես մի երկու տարի հետո կկարոզեմ, որտև I'm done, բայց սա այդ տարբերակներից մեկն էր։ Եվ մյուսը, որ կուզեմ ավելացնեմ, մի փոքր, եթե ծնողը չի ում է ծնողդ քեզ տվե, որ քեզ մեծացնի, պապիկ, տատիկ, իմիջայլոց թող ինձ ներեն բոլոր մեծահասակները, բայց իրանք շատերը անշնորհք են, իրանց բերանը մաքուր չի, երբ որ գալիս է թորներ են, անշնորհք, խուլիգան, ես չգիտեմ ինչ ասես չեն, չի, դու իրանք չունես ուրիշի երեխուն տես բան ասել, you have no right,
խուլիգան են, սրանա քաշե, նրանա քաշե, սրանա քաշե, նրանա քաշե, ու տատիների ու պապիների նման ահավոր անիծող չկան, որովհետև ինչա որ մեծ են, իրանց ֆիլտրները սաղ ջնջվել է, there's no filters, պետք է եթե քո օրինակ մեկը կար ասում է գնացել ենք բան առնելու հայկական խանութ էր գնացել, ասում է գնացել ենք վարունգ առնել, ասում է վարունգ առա լավը չի առել, ասում է դու որ չես կարող վարունգ ընտրես, ո՞նց ես ամուսնանալու, now what is this, հիմի այդ բանը էտա վարունգը, թո լավը բերեն դնեն բանի մեջ, մենք էլ վեկալ ենք, հետ չեղե գնում ես խանութից կգա չկավ նորմալ, ասենք չեն ստացել, էտա եղածը, կամ պիտի ուրիշ խանութ գնաս, կամ էլ ասել Աշոտ Ղազարյանի վրազ ես, ասում է քուրջան մի հատ դեղ դուր, ասում է դեղ, ասում է քո ճաշակով մի բան դուր, վրազ է մարդը, հիմա մարդը գնացել եմ, ինչա որովհետև արի տատիների քթածակ չունի, չացած միրգա վեկալել, համի դու ոնց ես ամուսնան, so those are very important, it's like նսեմացնես մարդուն, էլի consistently ոնց որ ասես, որ դու մարդ ես, տենց էլ մարդ չդառար, կամ ասենք հիմա այսօրվա երեխեք ով է տուն մաքրում, ոչ մեկը, by the way մյուս տարի ռոբոտ է հելում, գնացեք առեք, ամեն ինչ անում է ձեր համար, տուն էլ է մաքրում, լվացք էլ է անում, կոֆե էլ է բերում, կարաս 100 անգամ ասես գնա ջուր բեր, դու մի անգամ Ռիտային ասում ես Ռիտա ջուր բեր, երկրորդ անգամ ասես, երրորդ անգամ բաժակը գլխիդ կգա, էլ չի բերի, իսկ այդ ռոբոտը միլիոն անգամ կբերի, ամեն, so կարա Ռիտա մտնի մի հատ սենց սիրուն բանի մեջ ու սենց մնա արդեն, էլ բան պետք իրանից բաչ, որ ասում համենայն դեպս էտա, ամեն ինչ անում են իրանք, հալելույա, իրանք իրանց չարժ են անում, իրանք իրանց գործ են անում, ամեն ինչ անում են կանայք քաշ բան, հա ինչ որ սա հիմա ես Ստեփանի մար բան եմ ճարել, տանիք եմ ճարել, Ճապոնիա կարած ռենտ հանես ապա մի բանի սկսի կամաս սովորես էլի տնաշ է ասել եմ գան չէ ռոբոտը չէ այնի չի կամ սիրի քեզ so դրանք շատ կարևոր են ով ումա ծնողը տվել որ երեխուն մեծացնի կամ դպրոցում դասատուն երբ որ երեխեդ գալիս ասում է դասատուն սենց բաներ ասում էլ մի թողա երեխեդ է դասատու այդ շփվի որովհետև օրինակ Արտուրն ու Մայքլը գնում էին Դաշնամուրի մի հատ հայ նվագող կար Հայաստան են քարտու հայաստանցի հայ գրագետ խոսացող անգլերեն էլ van չի ասում van դե Դաշնամուր նվագել եք Դաշնամուր նվագելը ոնց որ նույնն է որ լարես Դաշնամուր այդ մի նոտի վրա մի ժամ նստում են նու բար գլուխդ կտան մի անգամ եկան Դաշնամուրը լարելու ես արդեն մի ամիս են տում ներվ so հիմա է van երեխեքը վանը չգիտեն ինչա Համենի երեխեքին ասում է որ դուք անգրագետ եք, հայերեն չգիտեք, էսից ձև եք մեծանում, երեխեք են, ստեղից ծնված երեխեք են։ Ինչքան կարողացել ենք, այդքան ենք հայերեն սովորել, չի որ ես պրոֆեսոր եմ հայ լեզվաբանության, Ռիտանը նորմալ չգիտի։ So հիմա ասածը սենա որ ինչ սովորացել ենք էտա։ Համի van գնացել եմ ասեմ քուրիկ ջան, ինչի՞ ես իմ երեխեքից նեղացնում։ Ասում է հայերեն չգիտեն, ասեմ հիմա մենք որտեղ ենք ապրում։ Ասում է Ամերիկայում, դե դու խի անգլերեն չգիտես։ Այ քեզ բան։ Ինքը անգլերեն չգիտի ոչինչ, մենք ենք մեղավոր հայերեն չգիտենք։ Լավ է էլի։ Այդ տենցա պետք է ազգին փոխենք, սա հայերեն պետք է խոսալ։ So գնացի բողոքեցի, երեխեք էլ չեն ուզում գնան, ճնշում էր։ Ու անդադ խփում էր ձեռներին, անիծում էր, դուք նվագող չեք դառնա, էս չեք դառնա։ So երեխուն ճնշում էր։ Ասենք ծնողներ կան, ինչա, որովհետև փող չունեն կամ ժամանակ չունեն կամ կարող է այդ մարդ եկել է իրանց տուն կոֆե խմել, ամոթից ձեն չեն անում։ Այնչ ամոթ։ Թափում ես բրծավ, they will affect կազդեն երեխուդ վրա, կամ քո վրա, օրինակ ես որ պարի է գնում այն ժամանակ Հայաստանում, հայկական պար այդ գմբեթի պարը, տղեկ կային ասում են, խո դու բան չես, աղջիկ չես, ով է պարում, դուս եկա, մի տենց էլի ես պետք է Ստեփանին ասեմ, no seriously, այդ գմբեթները կա որ սենց բացողը ես էի Ստեփան, Բարձանում եմ մարդկանց ուսերին, դեն վաղ սենց քոնման ծանր չենք, ասենք, թեթև ենք։ Հելում ենք մարդկանց ուսերին։ Ու տենց, եկավ մի օր բալկոս թե բա, այլա գնում ես պարի, ամոթից թողեցի։ Հիմա կարող գնայի պարի, Ստեփանս լավ պար է։ I don't know, I'm just saying it. But because of him,
Ես դա չկարողացան։ Ու լիքը տենց բան էր, հասկանում ես, թենիս ենք խաղում ու թենիսի մեջ կամ տարբեր բաների մեջ միշտ մեկն եղել է, որ ճնշել է իր բերանով իր։ Սո ծնողը պետքա երեխու կողք դեղնի ու այդ ամեն ինչը ինքը adjustment-ներ անի։ Ամեն, Աստծո ժողովուրդ։ So իմացեք դրանք ամեն ինչը օգտագործվում է ձեր վրա։ Եթե պապիկը, տատիկը, եթե դպրոցի դասը տուն կամ սպորտի տեղ մի հատ նեգատիվ բան, որ անընդհատ consistently վրա խոսում են, իմացի ազդելու է։ Ամեն։ So, զգուշ եղեք, եթե հիմա դուք արդեն մեծ եք, հա, բայց եթե դուք ուշադրինեք հիմնականում մարդիկ, որ ցավ ունեն, վունդ ունեն իրանց սրտի մեջ, մեկ էլ զգուշ եղեք, հանկարծ ասենք հերդ կամ մերդ կամ այն կողմը շնացող չլինեն, որտեղ երեխեքի վրա ձեռ կարող գցեն։ So that's another thing, որ շատ ա եղել։ So տենց մեկ վստահի, մեկ շուտ կարող դու չիմանաս, բայց այդ մարդը իր սրտի մեջ էդի ունենա։ Հետո երեխեքը որ ծնողներն են ասում են, ո՞ն պապաս դες բան չի անի։ Արել է։ Anyway, it's your child and it's you, right? Կներեք, որ սես բաներ եմ ասում, բայց թեման դրա մասին, ասեք ամեն։ Okay, հիմա անցնենք մյուս տեղը Աստծո ժողովուրդ։ Իմացեք բոլոր երեխաները, որ depressed են, SNN են, either they're sexually abused or verbally abused or physically abused։ Կամ ծեծ են գերե կամ խոսքով են abused եղել կամ էլ sexual են։ Այս իրեքն էլ շատ վտանգավոր է։ Լավ։ Ինչ որ մեկին մեղադրեցինք, դա շատ լավ է։ Հիմա գանք ձեզ։ Մի հատ կուզեմ ստեղ մի հատ հետարքիր բան ձեզ ներկայացնեմ, որ իմ համար շատ կարևոր է։ Jordan, I think number 2, let's go number 2, the new ones, the ones we just made. Okay, Աստծո ժողովուրդ։ Այդ անեկդոտը գիտեք։ Կամիսար գիտեք, ինչ է կամիսար։ Ռուսական բան է, պետական աշխատող են կոմունիստների վախտը։ Կոմունիստների վախտով գնում է բան դաշտ։ Տենմա մարդիկ աշխատում են։ Ասում է ո՞նց եք։ Ասում է լավ, ասում է բողոքներ կան։ Ասում է չէ, ինչ եկել եմ, ես մի շաբաթ է, ամեն ինչ լավ է, բողոք չկա, այս կոմենկո։ Բա ինչ, ասենք ծորեն բան կա։ Ասում է հա, ծորեն կա։ Ծորենը ահագին ծորեն ենք այս տարի հավաք է, շատ լավ է, կամիսար ջան, ամեն ինչ ընտիր է, բա կարտոլ։ Դե այդան աշեն ասում է կարտոլ այնքան է եկի, ասում է դրենք իր վրա հասավ Աստծո ոտներին։ Ասում է հələ մի րոպե, բայց մենք Աստծուն չենք հավատում։ Դե ուր անդե կարտոլ։ Չիմացաք ինչ ասեցի Աստծո ժողովուրդ։ Anyway, so հիմա կուզեմ մի քանի բան ձեզ ստեղից սկսենք Աստծո ժողովուրդ։ Եկեք տեսնենք այս տարբերակները, որ ձեզ պետք է ասեմ, hopefully դրանցից մեկը դուք չլինեք, բայց ստեղ ուրիշ տարբերակներ կա, որ դրախ չեն գնալու։ Այսինքն մարդիկ պետք է լինեն Տիրոջ տան մեջ, Աստծո տան մեջ, արի սենց ասենք, հավատացյալներ պետք է լինեն, քրիստոնյաներ պետք է եղնեն, որ դրախ չեն գնալու։ Պատրաստ եք լսելու։ Alright, so ուզում եմ մի հատ նայեք։ Առաջինը, որ կուզեմ տեսնեք, Jordan, can you make this bigger, this part? This way. Okay. Առաջինը, որ կուզեմ իմանաք նատուրալ քրիստոնյաներն են։ Նատուրալ քրիստոնյաները նրանք են, որ գալիս են եկեղեցի նստում են, բայց վերստին ծնված չեն, այսինքն հետաքրքրված չեն Աստծով, իրանց աշխարհային կյանքով ապրում են։ Սրանք կոչվում են նատուրալ քրիստոնյաներ։ Եվ հարց, իրանք կարան դրախտ գնան, թե չէ։ Եվ տարբերակները, որ ներկայացնեմ, իրանք ոնց են մտածում եւ ինչ են անում։ Սա շատ կար։ Այսինքն նատուրալ քրիստոնյան, այն մարդն է, որ ինքը երբ ուզի եկեղեցի գա, ինքը չի ենթարկվում Աստծուն, absolutely չի ենթարկվում։ Դու իրան չես կարող ասես, ինչ անես կամ ու ինքը ամեն տեղ է, ինքը կարող է եկեղեցի գա ու գնա ուրիշ եկեղեցի։ Ինքը ամեն ուր է։ Սրանց ասում են հապերներ։ Իրան կարան ամեն տեղ եղնեն։ Ամեն տեղ։ Երկրորդը carnal։ Նա carnal-ը նրանք են, որ Հիսուսին ընդունում են, վերստին ծնվում են, բայց էլի ապրում են իրանց կյանքով։ Իրանք դու չես կարող ասես, արի եկեղեցի, կամ էս արա, կամ այն արա, իրանք schedule-ով ապրում են։ There is no way, որ կարաս իրանց հետ աշխատանք տնես։ Իրանք քեզ երբեք չեն ենթարկվի։ Իրանք իրանց սիստեմն ունեն։
Եվ carnal ու natural քրիստոնյաները իրանք ավետարանը, իրանք Հիսուսը եւ իրանք Սուրբ Հոգին ունեն։ Պողոսը տենց էլ ասում է, իրանքը ունեն, իրանք չեն ենթարկվում։ Բայց կան այդպես տարբերակներ։ Ու այս մարդկանց մտածելակերպը, այս մարդկանց ոնց են իրանք նայում հոգևոր աշխարհին, ընդհանրապես տարբեր է։ Սրանց ասում են carnal կամ չես կարա իրանք ոչ մի բան ասես։ Իրանք արդեն ամեն ինչ գիտեն, դե տենց է, չէ՞, ասենք մարդկանց դու ինձ մի սովորացրա կամ դու ինձ մի դատի, դու ինձ ոչ մի բան մի ասա, you hurting my feelings sense անկա բան է, բայց hurting feeling-ը որն է, նույնն է որ գնաս բժիշկն ասի ծակեմ ասես you hurt my feelings, բա ոնց դեղը մեջդ մցնի, right? Okay. Երկրորդը կան քրիստոնյաներ, can a Christian go to heaven, բայց այդ որն է, հիմին այք Աստծո ժողովուրդ, ընդհանրապես կան ազգեր, որոնք որ քրիստոնյաներ են, եւ այդ երեխեքը որ ծնվում են այդ տան մեջ, իրանք լսում են կամ տեսնում են ավելի շատ ոնց որ հասկանում են, որ իրանք քրիստոնյա են։ I don't know if it makes sense to you. Ոչ մեկը այդներ չի խոսացել, ոչ մեկը չի եկել ասել Ազի ջան դու քրիստոնյա ես, վերև Աստված կա։ Կամ կարող է տարի մեկ գնացել են եկեղեցի մոմ են վառել, երեխա տեսել է, տենց էլ մտքի մեջ տպավորվել է ու տենց է մնացել է։ Ինքը իրան համարում է քրիստոնյա։ Կան այդպես մարդիկ, լիք, հարցում ես քրիստոնյա եմ։ Հետո ոչ մի բան չգիտի։ Ոչ գիտի Աստված ուր է, ոչ գիտի Աստվածաշուչ կա, ոչ գիտի ինչ անելու, ոչինչ չգիտի, բայց ինքը հասկացել է, somehow he understands that he's a Christian, not a Muslim. Հա, բայց այտենց կան։ So այտենց մարդիկ կան։ Ու եւ դու կարաս հետի տեսնես օրինակի համար ապրիլի 24-ին մեր հայկական եկեղեցիներում լիքն են։ Այտենց է սիրուն գլխաշորները կապում են, հավեսով տրակում է։ Because իրանք քրիստոնյա են։ Իրանք դրախտ կգնան թե չէ, հարց ենք տալիս, չէ՞։ Այդ մարդիկ որ տենց լսում են, կգնան դրախտ թե չէ։ Արդյոք Աստված իրանք կընդունի։ Մա դու կարաս ասես, հա բա ոնց, էսա կերևա, կընդունի թե չէ։ Սո մենք հարցով եւ պատասխանով ենք, տեսնենք Աստված ոնց է ուզում։ Եվ երկրորդը, հոգևոր մարդը, որ ապաշխարած է, աղոթներ անում, այս կոմեն եւ այլն, ամեն ինչով լոդետ է, դրախտ կգնա թե չէ։ Հա եւ չէ։ Որտեվ դու կարաս լինես հոգևոր անպտուղ։ Պտուղը շատ կարևոր է։ Այս մարդիկ պետք է պտուղ բերեն։ Ասում են նրանց պտուղներից, սոք դու կարաս քրիստոնյա եղնես, հոգևոր, աղոթ կանել իմանաս, Աստվածաշունչ կարդաս, դու եկեղեցի գաս, բայց պտուղ չբերես։ Պտուղ չբերեցիր, էլի վտանգավոր է։ Ստեղ էլ դիմենտ կա։ Եթե այդքան քեզ տարել ես, աճացրել ես ու տեղ ես քեզ հասցրել, ուրեմն պետք է պտուղ բերես։ Եթե պտուղ չես բերում, you will be rejected. Սա կսովորացնեմ ձեզ. It's true, it's in the Bible. I'm not, ես ոչ մի բան չեմ հորինում։ Իսկ ծեր մարդը կգնա դրախտ։ Ոլ երկու տեսակ ծերեր կան։ Մեկը որ ակտիվ մասնակցել է ամեն ճիշտ է ու մեծացել է։ Պատասխանը այո եւ ոչ։ So մարդիկ կան որ իրանց կյանքը մեծ տարիքում են նվիրում Աստծուն, բայց դա արդեն հաշիվ չի, գիտեք ինչի, որտեվ դա մի քիչ դժվար է այդ մարդու համար Աստծո հետ մերվելը։ Դրա համար նայեք շատ մեծահասակներ, որ նորմալ եկեղեցում չեն մնացել, իրանք վերջում մնում են իրանց հեռախոսների վրա։ Իրանք ոչ մի բան չեն անում։ Սաղը տունը հեռախոսի վրա են։ Մեդիա։ Իսկ այն ովքեր որ Քրիստոսի մեջ հարատև եղել են, իրանք աղոթները, կարդալը, դաժե ծոմերը, որտեվ Աստծո խոսքի մեջ գրած է 92-ի մեջ ասում է հլա իրանք պատխաբերեն։ So այդ դաժե այդ տարիքում էլ որ ոչ մի բաները function չանը physically, էլի պատխաբերեն։ Օրը Ռոբերտը 94 տարեկան մարդ էր, որ անկեղծ ասեմ հրաշալի բան ուներ, հազիվ էր քայլում, հիշում ես, բայց մարդը տուն էր հրավիրում մարդկանց եւ Աստծո խոսք էր խոսում։ Բացատրում սովոր մեծ մարդ, էլի չէր կարող շարժվեր։ Յանի այնց դժվար էր իր համար, դե մեծ մարդ է։ Ու այս ավետարանիչները, որոնք բժշկության պարգև են ունեցել, իրանք գիտես ինչ ցավ ունեն, ուսերի։ Այնքան sense աղոտ կենարը հազա, հա, they had shoulder pain։ Like հա ցավում էր, չէր կարող ձեր խեղճը բարձրացնել, ցավում էր, այնքան է սաղի վրա գլուխն։ Դե ինչքան կարացես դες, չէ, ուսա։
So ասածս ինչա որ հա եւ ոչ, ասենք տարբերությունը ձեզ ներկայացրի։ Can an unborn child, որ մոր որովայնի մեջ է, որ հանկարծ մեռնի, կգնա դրախտ թե չէ։ You need to know, right? Եվ կարա ուղակի երեխան դրախտ գնա։ Երեխա ասելով ծնվել է, առողջ է, 10 տարեկան է, 11 տարեկան է, կամ ավելի փոքր է, կգնա դրախտ թե չէ։ Եվ վերջինը, եթե ծնողը abortion-ը անում, այդ abort եղած երեխեքը ինչ ալենում իրանց հետ, կգնան թե չէ։ All right? So, սրանք կարևոր բաներ են, որ կուզեմ ուղղակի դուք հասկանաք, եւ մի բան է ձեզ հիշեցնեմ, որ երեխային Աստվածաշնչում թույլ չի տրվում, որ մկրտեն ջրով։ Չի թույլ տրվում, իրանք չունես։ Դա կաթոլիկական օրենք է, եւ իրանք օրինակները վերցրել են երկու տարբերակներից, այսօր դա դրա օրը չի, բայց եթե դու իսկական նայես, դու պետք է այդ մարդը հասուն եղնի, ոչ թե փոքր տարիքում եղնի, այդ երեխան բան չի հասկանում։ Պետք է հասուն եղնի։ So նորից նայեք, natural, carnal, բայց իմ հիմնականը պետք է լինեն այս երկուսի վրա։ Եկեք սաղի պատասխանները տամ, որովհետև սրանք չեմ սովորացնելու, I'm just shooting something, որ դուք կարող եք իմանաք։ So այս երկուսի մասին խոսանք, չեմ ասելու սրանց գաղտնիքը։ Երրորդը, can a Christian go to heaven? Ճիշտ ասած, չէ։ Որովհետև իրանց հավատքը absolutely Աստծո հիմքերի վրա չի, այլ ուղղակի հասկացել են, որ քրիստոնյա են։ That's nothing. Որտեղ ոչ մի կապ չկա Քրիստոսի հետ։ Իսկ հոգևոր մարդը, եթե կարողացել է իրան բրդի տեղ։ Օրինակ այն օրը Աննա հետ խոսում ենք, ինքն ինձ ասեց, ես հիմա հասկացա, որ մենակ պետք չի անընդհատ աղոտ կանել, այլ պետք է Աստծո հետ շփվել։ Ասեցի, good, that's what I'm looking for. So ովքեր որ consistently աղոտ են անում, դա մեղք է, որտեղ դու Աստծուն անընդհատ հիշացնում ես, որ դու կարիքի մեջ ես, ու դու Աստծուն անընդհատ ասում ես, որ դու իմ ուզածը չես անում, դու մոռանում ես։ Բայց հավատացեք, Աստված ոչ մի բան չի մոռանում։ So ավելի ճիշտ կլեր, որ շփվեիք իր հետ, ոչ թե ուզեիք իրանից։ Եթե չի տալի, ուրեմն պատճառ կա։ Այստեղ լիքը երեխաներ կան, որոնք որ ավտո են ուզում։ Օրինակ ասենք քո տղեդ էլի թող ուզի, ժամը կգա կունենաս։ Ճիշտ է թե չէ։ Հիմա կարող ալենի աղջիկներ ջեթ ա ուզում, 35 միլիոնանոց ուզում ա թռնի։ Բայց ում տանիքի վրա կանգնի, դա էլ արդեն չգիտեմ։ Ում կրշիկը կոտրվի, դա էլ արդեն չգիտեմ։ Հոֆելի մեր տան վրով չի թռնի այդ երեխան։ Նոր եմ սարքե։ Ստեփան ձերը ո՞նց է։ Ձեր երկու հարգա, չէ։ Հա էտա։ Համել հինա, կսարքեն թազացնեն։ Համե որ թարզը հարց բերես, գոնե կրշից կսկսենք։ So spiritual person-ը պետք է պտուղ ցույց տա։ Իսկ պտուղը ո՞րն է։ Պտուղը դա քո գործերը չի, այլ Քրիստոս քո մեջից պետք է manifest եղնի, այսինքն ինչ որ նա ուզի այդ պահին, այդ սեզոնին, այդ ժամին, որ դու կարողանաս արտադրես, ուրեմն դու պետք է դա կարողանաս ունենաս։ Այսինքն պետք է հնազանդ եղնես, պետք է սիրես իրան, ոչ թե քո կմաճուկներով, էլի կարաս այդ level-ին քեզ հասցնես, բայց եթե պտուղ չկա, կարող է reject եղնես Աստծո կողմից։ Որ գրած ասում է, եթե արդարը իր մեղ գործի ու ասում է հետ չդառնա, ասում է իր արդարությունները ինչ որ արել, ասում է կջնջվի։ So Եզեկիելի մեջ plus ասում է կորիկը գնա։ So մեծ ահասակ մարդիկ obviously կգնան, որովհետև իրանք մի հատ տատիկ կար, չգիտեմ տեսել եք թե չէ, մեծ տատիկ էր Alzheimer ուներ։ Բայց սաղ կյանքը Աստծուն ծառայել է։ Ու ինչն է դարքի, որ հացը կերել, ասում է տատի ասում է կերել ես հացը, ասում է հա, ասում է ինչ ես կերել, չեմ հիշում։ Ասում է ես ով եմ, ասում է չեմ հիշում։ Բայց հենց եկավ հարցը, որ Հիսուսի մասին համ ասեցով է, համ ասեց իր համար, այդ մի մասը չի ջնջվում։ It says forever. So Աստված չի ջնջում, ու այդ իսկական բաներ են, AI սարքած չի։ Can an unborn Christian go to heaven? Բոլոր երեխաները basically բոլոր երեխաները տարիք գույցունի, բայց ես ավելի երեխաներ եմ ասում, բոլորն էլ դրախտ են գնում, every one of them, որտեղ Աստծո խոսքի մեջ գրած է, որ
իրանց Աստված հատուկ ստեղծել ու ուղարկել է, բայց եթե այդ մարդիկ ովքեր որ պետք է responsibility վեկալեն չեն արել, Աստված ինքնա take over անում ու փրկում է։ So բոլոր երեխան, նա երեխա ի նկատի ունեմ 12, 13, 14, I'm talking about babies, like maybe 1, 2, 3 այդ տարիքի։ So բոլոր այս երեխաները թե կմեռնեն ժամանակից շուտ, թե ծնողը կհանի կամ ասենք ժամանակից շուտ կմահանան, ամենատիպս եթե առաջի Կորինթացիներ 7:14-ի մեջ ասում է, որ երկու տարբերակ, ասենք այն պուճուր երեխեքը, որ ասենք Լիլինա, Քուկինա կամ մնացածները, սրանք սրբված են իրանց ծնողների ապրելակերպով, բայց եթե արդեն մեծանում են, ասենք այն երեխուց սայզին են, արդեն պետք է դու սովորացնես իրան, որպեսզի իր փրկությունը հաստատվի։ So եթե ծնողը իր երեխուն Աստծո խոսք սովորացնում է, երկրորդ օրինացի մեջ ասում է ծնողը պարտավոր է իր երեխուն Աստվածաշունչ սովորացնի, պարտավոր է, պարտադրում է։ So եթե դու դրա մեջ հարատև ես, անգամս երեխան չհասկանա, բայց գոնե սովորի կամ դե հիմա երեխա է, ամեն ինչ չի անելու, բայց գոնե ասենք տան մեջ աղոթներ արվում, ասենք կամ երեխու հետ Աստվածաշունչ ես խոսում, կամ ասես չի կարելի, Հիսուս չի սիրում, մեղքը գաղափար ունի, այս դեպքում այդ երեխան չանսերը 99%-ա որ դրախտ կնա։ So I think, բայց երբ որ ծնողը երեխուն ոչ մի բան չի սովորացնում, այդ երեխան չար ու անկարգա, չէ, այդ երեխան կպատժվի։ Բայց եթե արդեն պետք է ասենք 10, 11, 12 այդ տարիքի երեխեքի մասնախոսքը գնում։ So տարիքը կապ ունի։ So հիմա ես ունեմ համարներ, որ կարայի ավելի շատ բաների մասին։ Օրինակ Դավիթի երեխան երբ որ ծնվեց ու տեղում մահացավ, Դավիթն ասում է, որ ինքը մեզ մոտ չի գա, բայց մենք իր մոտ կգնանք։ Եվ obviously Դավիթը դրախտ է գնացել, so ուզում եմ այս տարբերությունները դուք հասկանաք։ Հիմա Աստծո ժողովուրդ now shrink that for a second. Եկեք կորուստները ձեզ մի փոքր ներկայացնեմ, որ շատ կարևոր է։ Right here, yeah. So ստեղ մենք ունենք 10 տարբերակ, որի մեջ Հիսուս մեզ սովորացնում է, որ they fail, ասենք fail են արել, որի մեջ 10 կույսերն են։ 10 կույսերը, եթե դուք ուշադիր նայեք, այն 5-ը չփրկվեցին, այն 5-ին էլ sense մի ձևով Աստված փրկեց։ Թե պետք իրանք կույս են համարվում, բայց concept-ը որ ուշադիր կարդաք, այդ 10-ն էլ կործանվելու են։ So դա մեկ տարբերակ։ Երկրորդը բանկվիթի մեջ մի հատ մեկ երիտասարդ ուղակի մտել էր առանց զգեստի, որ իրան հանեցին, դուրս շպրտեցին բանկվիթից, եթե կհիշեք։ Սա նորից խոսում է քրիստոնյա թափթփված վիճակը, որ ասենք մտնում են Աստծո տուն կամ Աստծո, ասենք օրենքն ու կանոնները abuse են անում, so չի կարելի։ Եվ մյուսը այդ prodigal son կամ մեծահասակ եղբայրը, prodigal son-ը այն քրիստոնյաներն են, որոնք որ ուղղակի չգիտեմ ինչի նեղացկոտ են, անընդհատ ոչ մի բանի հետ համաձայն չեն, անընդհատ փնտրուկների մեջ են, խոսքին չեն բավարարվում, լավ է տաս, վատ է տաս, չգիտեմ ինչի միշտ իրանք սենց գոհ չեն ոչ մի բանից։ Կգնան, կգան, անընդհատ սենց հետո իրանք ունեցվածով կսեն մի սեզոն ապրել, իրանք իրանք աղոթները կանեն, իրանք իրանք չգիտեմ ինչերով մեկ է կզգան, որ արդեն չէ կեղտոտվում են, աշխարհը ազդում է իրանք վրա, հետ կգան եկեղեցի կամ նույնը չեն գա ուրիշ տեղ կգնան։ It's we call prodigal son. The prodigal son-ը այն քրիստոնյաներ, որոնք գաղափարներ ունեն, տես ասես տուր իմ ունեցվածքը ես գնամ։ Meaning is ինչ որ չափով հասկանում են բաներ կա, բայց համենայն դեպս they call prodigals. They're not normal. Սենց լիքը քրիստոնյաներ երբեք գոհ չեն, երբեք սենց չգիտեմ ուր են։ Չես կարող այս մարդկանց հետ խոսած, հասկանում ես, սենց կգնան, կմտնեն, դուրս կգան։ Իսկ elderly brother-ները ասեն քրիստոնյաներ, որ եկեղեցուց դուրս չեն գալի, բայց շատ religious են։ Չեն թողա մեկը գա, չեն թողա մեկը աճի, չեն թողա մեկի մի բան անի։ Ես միշտ քո հետ եմ եղել, խից փոխեցի, խիմ տեղը տվեցի։ Ամար դու կարող ես եկեղեցու մեջ ես եղել, բայց useless ես եղել։ Քո պատճառով ես աղին վնաս եմ կրել, I need new people։ Ով այնց հասկանում։ Յա դու կարաս եղնես, յոթից վնաս ես տալի, քո մնալը կամ գնալը կամ չգիտեմ ինչ է։ Պետք չի դու excuse me. Now I need some people որ գործ առաջ տանեն։ Ես միշտ քո հետ եմ եղել, ես միշտ քո կողմն եմ եղել։ Okay, do we have progress? No, then you're good for nothing. And people said
So that's an elderly brother. Elderly brother-ն անգամ որ եկեղեցու մեջ քնսից նկա, ես էս եմ անում, ես էս ամար, քո արածը ընդհանրապ մի արա, thank you, լավ չէ։ Ամենա եկեղեցու, but you're a terrible person. They are. House on the rock. So եթե դուք ուշադիր նայեք Մատթեոսի մեջ ասում մարդիկ կան, որ այնքան իրանց վրա վստահ են, բայց սրանք սաղ կորուստներ են, որ իրանց հիմքը սարքում են իրանց ուժերի վրա, ասում ավազի վրա սարքեցին։ Եվ ասում կամին, էս եկավ կործանվեց, սրանք բոլորը կորուստներ են։ Բոլորն էլ հոգևոր ինչ-որ բան կա, կամ հարուստ մարդը կամ Ղազարոսը։ Այդ հարուստ մարդը գիտություն ուներ, ամեն ինչից հասկանում էր, եղբայրներ, ընտանիք ուներ, ամեն ինչ ուներ, բայց ինքը զբաղված էր իր հարստությունով, ոչ ընտանիքին փրկեց, ոչ իրան փրկեց, հլա եկելա բան անում, ասում է թող Ղազարոսը հետ գնա, այդտեղ են հազիվ պրծելա, հետ գնա, ասում է իմ աղբերներից ասի, એને ասես չէ աղբեր ջան, քո գործն է, ասած ինչ է, դու կարաս գաս նստես տեղ ու կորես, ոչ մարդուդ բերես, ոչ կնգատ բերես, ոչ երեխուդ բերես, ոչ բարեկամներդ բերես, ոչ մեկի վրա չաշխատես։ Սա այդ հարուստ մարդն է։ Չէ, ասում գանձ չէ, հլա չէ։ Ուզում եք գան քեզ օգնենք։ You're jacked up, you need help։ Չէ։ Չեն ու հանկարծ մամաս ասեց կասի, արա թող ասի, կարող է չասի։ Գիտեք չէ, մարդկա ձեռ չի տալ, որ ընտանիքը փրկվի։ You know that? Որ իրան գողություն անեն, իրան պահեն։ Դե որ սաղ ապաշխարեն, ինչ պետք է։ Huh? That's bad, huh? So, մյուսը 9-րդը rich young men, սրանք բոլորը կորուստներ են, սրանք բոլորը հոգևոր, քրիստոնյա, carnal եւ այս տեսակի մարդիկ են, որոնք որ մենակ կորուստ են տարել։ So young rich men-ը այսեն մարդն որ ունի potential քարոզելու, ունի potential ծառայելու, բայց չի անում։ You know it's a sin. Ես մարդն ասում, արի, ես քո մեջ էի տեսնում, արի վրետ աշխատեմ։ Եթե լավը դուշ չեկար արխային քեզ կանենք թափենք, մի մտածի թափելուց լավ եմ ես։ Չնայած Ռիտան այդ ինձ սովորացրել։ Ռիտայի մեր սառնանը լաք ենք դրել։ Ռիտան ինչ կա գցում ազիբիլը։ Մի օր մի ամիտ մեզ է գցեց մեջը։ Ասեմ մեզ ես գցում, տա նաշեն։ Ինչ կասի հինա, խիա հին, նոր են կարը։ Մի այսքան տակը բանա մնաց, սմետանա մնաց։ Հինա, նո ինչի, երկու առաջ են կարը։ Հինա։ Կռվում ենք, գնում եմ գարցեմ, տենում եմ չկա։ Ասում եմ սմետան չի ասում։ Անդեա։ Brother, ապա կանայք ինչ որոշում են։ Մենակ պիտի աղոթես, որ քեզ բան չանեն։ So, սրանք բոլորը կորուստներ են ասոժորդ, որ կուզեմ ուղակի տեսնենք։ Let's go back. So տեսեք Աստված իրանց մասին ինչա ոնց է տեսնում այս տեսակ քրիստոնյաների մասին։ Let's go here. Աղը կորցրած մարդիկ են, they have ասում եթե աղ իր զորությունը կորցնի, right? Ծառ են առանց պտուղի, տերև են բերում առանց պտուղի, այսինքն տերևը դա իրանց փառքն է, բայց պտուղ բերող չեն։ Այդ թզենին ինչի Հիսուս անիծեց, որովհետև դրսևանց քրիստոնյաներ են, բայց չես կարող օգտվես իրանցից։ Մենք ամեն մեկս պետքա լինենք ծառ պտղով, ոչ թե առանց պտղի։ Դու չես կարող գաս նստես ու քո empire-ը որոշես ու նստես։ No, դու պետքա պտուղ ունենաս, մարդիկ պետք է օգտվեն քեզանից։ Եվ եթե չօգտվեն, իմացի դատվելու ես։ Թե մի կարաս ինձ առհամարես, դա քո գործն է, բայց հիշի բան չի մնացել մեզ։ Ես արդեն 52 եմ, մի 20 տարի հետո արդեն պատրաստվելուց գվաղտնա։ Դուք էլ հետևից գալիս եք, այնա չի որ Ստեփանը դառնալու է մի տարեկան։ Սաղս էլ հելնում ենք վերև։ Ապա դու արագացրա։ Սնես չի որ So եթե դու պետք է ստենստես ու սաղ կյանքդ անպտուղ եղնես, դատվելու ես։ I'm just telling you. So մյուսը ասո ժողովուրդ fountain without waters, ջուր չկա մեջները, cloud without rain, lips որ խափում են։ Հոզեան ասում է սրանք մենակ շրթունքներով են իսկ պաշտում։ Only through their mouth. Ոնց է փառք Տիրոջը, հետո
Ինչ է սարը Աստծու համար 3 ոչ մի բան զբաղված է այսօր ոչ մի բան իսկ սաղ շաբաթ ոչ մի բան իսկ ամյուսա ոչ մի բան մեկ էլ կարող է ամյուս տարի տենանք բայց դա չի Աստծո դուք պետք է հասկանաք որ ամեն ինչը շատ կարա Հիմա իրանք ինչ են անում հիմնականում շփվում են աշխարհի հետ որովհետև ասում են նրանք որ աշխարհի հետ ընկերություն են անում ասում են Աստծո թշնամեն հիմա դուք ասես այդ ո՞րն է երկու տեսակ շնացողներ կան ֆիզիկական կան հոգևոր որ ավելի շատ տեղ են տալ ես սրանց մասն եմ խոսում ավելի շատ տեղ են տալի աշխարհին քան թե հոգևորին եւ խոստումը կոտրողներ են ծոմ չեն պահում lovers of money and so forth okay հիմա գնանք մի հատ ուրիշ տեղ Աստծո ժողովուրդ որ շատ կուզեի մի հատ դրա մասի խոսել նա ով է գնում դժոխք Who's going to hell? Այդ մեկը չկա, չեն դնի, բայց հիմա մի հատ սրա մասին։ Okay, դժոխքում երկու տեսակ քրիստոնյաներ կան։ Մեկը կա, որ անիծելու է Աստծուն։ Դա երկու տեսակ մարդիկ կան, երկու տարբերակներ կան։ Մեկը որ հայհոյել են ու անիծելու են Աստծուն, ին մյուսերն էլ պետքա փոշմանեն, որ Աստծո ձեն ինչ լսի։ Ասո պետք է կրճտոց եղնի ատամների Եվ ասում աղակ պետք է So մի գրուպը պետք է փոշմանեն, որ ուշադրություն չդարձրին, մի գրուպներ պետք է հայհոյի։ So երկու տեսակ են եղնելու։ So այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ իրանք անձնական իրանց հոգևոր empire-ն են սարքել։ Դրանց ասում են wicked people։ Դու չես կարա տենց անես։ Ձեր գլխին ով է ձեր Տերը։ Հիսուսա թե չէ։ Եթե չէ, ուրեմն դու դրախ չես գնում։ Եթե Հիսուս քո Տերը չի, դու դրախ չես գնում։ I don't care դու ինչքան գիտես։ That's not my problem։ Գիտեք այսօր մի հատ ձեզ ասեմ, հիմա մի հատ թազա demonic attack-ա եկե քրիստոնյաների վրա։ Հիմա այս նոր այս ինչ են ասում UFO? Okay։ Հիմա այս UFO-ն գալու են ձեզ հարցնեն։ It's a new manipulation, new demonic attack։ Ինչ եք պատասխանելու, ինչ է։ See that's the problem։ You know, գիտեք ինչքան քրիստոնյան կորցնելու, գիտեք ինչքան քրիստոնյա թողնելու Աստծուն ու գնալու է։ Just one problem, որտեղ ոչ մեկը չգիտեք այդ ինչա։ Ոչ մեկը էլ չեք ուզում իմանաք։ You have to know. So right now, Trump-ը ինչ որ անում է, it's hitting the church. Ոչ մի մինիստր չգիտի, որտեվ սաղ փողի հետևից են, փառք ու պատվի հետևից են. Nobody actually study what the heck is that. Nobody knows. Except me, I do study. Արդեն տարիներ դրա մասին սովորում եմ. Տարիներ. It's not one day. It's been a year I'm studying. And I'm going to do program today. There's a new attack. Շատ քրիստոնյա հետ են գնալ ասում. Բանին, աշխարհ. Because Trump-ի ասելով ու White House-ի approval-ով դու գիտեք Ամերիկան, Ռուսաստան ու Չինաստանը արդեն մոտարապես 10 տարի է իրանք նոր զենքեր են սարքում այդ դրանց համար։ Այդքան փող է գնում։ Գնացեք նայեք։ Մինչև էսօր 10 տարի է։ Մեր tax փողը եւ Ռուսաստանը եւ մնացած իրանք սարքում են հատուկ տեխնոլոգիա, որ յանիմ այդ ֆորսերի դեմ կարողանան կռվեն։ 10 տարի է արդեն։ Գնացեք ստուգեք, I'm telling you. So, իսկ այստեղի քրիստոնյաները հմիկվա հովիվները բացի crowd-ից ու փողից ու ոչ ոք չեն դնում։ It's going to destroy a lot of Christians. Մուսուլմանները, Աստծո ժողովուրդ։ Ես այս կադրը տեսել եմ հիմա իրանք հանել են։ Իրանք պարադ ունեն։ Այդ պարադի ժամանակ սուր բաներ են վեկալում, այս վերևը սաղ բաց է։ Քայլելու ժամանակ իրանք ծեծում են այդ բանով։ Արալվիկ են եղնում։ It's ritual ID. Okay? It's one of the greatest ritual. So over որ այդտեղ նկարելուց է եղել, ես էդի live տեսել եմ, այն վաղտ AI չկար։ Էսի ես խոսում եմ 12-13 տարվա կադր։ Սատանան իրանց մեջ ուժեղ լույսով, հրեշտակի պատկերով այսպես իրանց հետ գնում էր։ Ես այդ կադրը տեսել եմ։
Մարդիկ եկել են ինձ personally, անունը չեմ կարոտամ, որտեվ շատ ճանաչում եք, կարող հիմա լսելուց էլի խայտարակել եմ։ Տունը տոնած առադարած նկարելու ժամանակ այս պատը տեսնում ես, այդ պատի սայզի ձեռ։ Ես եմ տեսել, որ հայտնվել է ապարատի մեջ։ Սո ինչ ես ուզում ասես։ Ուզում ասեմ, կարաս նկարես իրանց։ They can be manifested, ասում որ կարան manifest եղնեն։ Իսկ Աստծո խոսքը մեջ ասում վերջին օրերը նշաններ կերևա երկնքում։ So այս ամեն ինչը արվում է ընդհանրապես մի հատ նպատակի համար, որպեսզի քրիստոնյաներին նորից ոչնչացնեն. And they're going to do it. We're going to lose 20 to 30% of Christianity. Watch. Այսօր արդեն ապացուցում են, որ Իսրայելը Իսրայել չի, շատերը հավատում են։ Լավ, մի հատ բան ես օրացնում, right? Թեմայից դուս։ Muslim Brotherhood, լսել եք? 1924 թվին հաստատվեց մի հատ դասատուի կողմից, երբ որ Թուրքիան կործանվեց, իսկ դուք չեք մտածում, որտեղից առաջացել, ով արե, guess who did it, Անգլիան, հիմա դուք ասես չեմ հավատում, ասեմ մի երկու բան, որ իմանաք, Անգլիան վերջի դարաշրջանում իրանք վերցրեցին մեր map-ը փոխեցին, այնպես սարքեցին, որ ազգեր իրար հետ կռվեն, ինչի համար, որպեսզի իրանց financial market-ը չընկնի, երբ որ Ամերիկան սկսեց աճելը, Ամերիկա միակ երկիրն է աշխարհի մեջ, որ թույլ տվեց, որ գաղափարը անցնի, Ամերիկան opportunity երկիր է եղել, Անգլիան չէր մտածում, որ ազգերը Ամերիկայի այդիան կվեկալեն առանց դպրոցի ու կընդունեն իրանց կյանքի մեջ։ Ու երբ որ սա սկսեցին Ամերիկայի մեթոդով ապրելը, որ մարդը, կինը, պետք չի իրար ուտել, դու քո երկիրը բարգավաճի, ես էլ իմար իրար հետ ծախենք, փող աշխատենք աղբեր, դու քոնը սարքի, ուզում ես 1000 հարգանի տուն սարքի, ես էլ 1100 կսարքեմ, արդյունք ով իշքան փող կարա ծախսի, սաղ այդ գաղափարով են ապրում, այդիայի վրա, մարդիկ սկսեցի produce անելը, երկիրը լավացավ, Անգլիային դուր չեկավ։ So ամեն ինչը սարքվում է զուտ manipulation, domination and control։ Կամ Մուհամեդը, կինը քրիստոնյա է եղել։ Եվ կաթոլիկ եկեղեցին այդ շարժը սկսե, որովհետև Երուսաղեմը չէին կարող վերցնել, նա ասեց that's conspiracy theory. Come on man, stop. You can't do that. Come on. So am I a conspiracy theory? Look at me. Do I look like a conspiracy theory? Seriously? Is this all conspiracy theory? Come on, stop it. Ամեն չի որ conspiracy theory պետք է համարես. There's a history behind. It's all manipulation, domination and control. Քո կարծիքով առաջի համաշխարհային պատերազմը չի սկսեց։ Յուղի պատճառով։ Անգլիան գնաց Թուրքիա, յուղ առնելու։ Ասացին կներեք, մենք արդեն Գերմանիայի հետ մոտիկություն ենք անում։ Գերմանիայի գլխին սարքեցին։ Դրա համար էր Հիտլերն ուզում Անգլիայի մորթեր, չկարեցավ։ Չստացվեց։ Didn't work out. It's all domination, manipulation and control. Yes, all I'm saying is, տարիները I study. Ես մի հոգու չեմ լսում, MUC չեմ լսում, MUC տարբեր մարդկանց, երբ որ տեսնում եմ մի 20-30 պատմաբան նույն բան են խոսում, there's a truth in it. Հիմիկվանները, some of them are jacked up. They don't know what they're saying. Հիմիկվանները իրանք անում են view-ի համար, որպեսզի լիքը view ունենան, փող աշխատեն։ Իսկ այն ժամանակավանները իրանք չգիտեն այդ ինչ է։ Մարդը պատմաբան է, նստել է գլուխը ջարդել է, գրքեր է գրել տալիս է մեզ։ Ինքը դրանից փող չի աշխատում։ Իսկ հիմիկվաները they do. Դրա համար ինչ ապուշ բան ասես հորինում են։ Let's go to Israel.
Իսրայելի մեջի ժողովուրդը իրական իսրայելցիներ են, ծրվել են, այո, բայց հետը Աստված բերե, որովհետև իրանց մեջից այդ 12 ազգը պետքա դուրս գա։ Եթե իսկական Իսրայելը չի, բա ումից մեջից է դուրս գալու։ Նույնն էլ հայերը, չեն ծրվել հայերը, 1000 մի տեղ են գնացել։ Ամեն ազգի մեջ էլ այդ կորուստն եղել է։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ պատերազմ բրծավ բոլոր եվրոպացիները գերմանացիներն կամ գնացեք ձեր երկիր կամ էս սպանենք։ Եկա mass migration ա եղել։ Լրիվ գերմանացիք դուրս են եկել։ Ես ինչ են արել իրանց։ Խեղճեն ես ինչ օրն է շանուրն ենք ցե։ Go study it. Why am I telling you all this? I study about this thing, man. I know what's going on. They're all demons. It's all manipulation, control and domination. Your final America considered to be an empire. American empire. Ինքն ամեն ինչ dominate անում, ոնց որ Ռոմն է եղել, ոնց որ հույներն են եղել, ոնց որ պարսիկներն եղել։ The bad news is, ասած որ մենք գնանք this երկիր երկար չի ապրի։ They have the best military, լավ չի, բա մի հատ ռակետը կես միլիոն է, 500 միլիոն է։ Չինաստանը մի հատ դրոն է բեկալում Ամերիկա ուղարկում, Ամերիկան 500 միլիոնց ռակետով խփում է։ Who's going to pay that? You and I. See, this is where the inflation comes from. Այդ սաղ գալիս է կործանվան վրա։ Լավ, գնանք Աստվածաշնչին. So it won't be too boring. So ով է դժոխք գնում, չար մարդիկ։ Երկրորդը, Ղևտացիներ 11-ի մեջ նրանք ովքեր որ ծուռը զոհաբերություններ են անում, այսինքն Աստծուն ճիշտ ձևով չեն պաշտում։ Չեն ծառայում Աստծուն, օգուտ չեն բերում։ Կրնավորները վախ չունեն Աստծուց։ Մարդիկ ովքեր որ սատանայի կողմից influence են, այսինքն ինչ, այսինքն սատանան իրանց ուղեղի հետ աշխատում է։ He actually works on them. So, Jordan, let's go to this one, my brother. Let's go to number 1. Okay. Հիմա ուզում եմ ասինայք Աստծո ժողովուրդ։ Like I said, I'm teaching you guys. You guys need to know this, okay? Plus, as I'm գրքի համարել so conclusion this conclusion կանի։ Okay. Հիմա տեսեք natural եւ carnal քրիստոնյաները ոնց են մտածում։ Սենց են մտածում։ Աստված իրանց հանդեպ համբերատար է, Աստված իրանց կհասկանա եւ կների, իրանք մեղավոր մարդիկ են, շատ մարդիկ ասա, «Պապ, ես մեղավոր մարդ եմ»։ Ինչ այլ է որ շատերն են, չի ասում, մենք մեղավոր մարդիկ ենք։ Արա խեստ ես բարձ, հա ինչ, մարդ եմ։ You can do that. Երբ որ գալիս Աստծուն դու չես կարող դա անես։ Ասում դուք լույսի որդիներ եք, այսինքն ինչ մեղավոր մարդ եմ։ Եվ երկրորդը Եվ ինչ էլ որ անեն Աստված իրանց կների։ Let's go to Isaiah 26:10. Եսայա, so մեղավոր natural ու carnal քրիստոնյաները սենց են մտածում։ Աստված մեր հետ համբերատար է, Աստված մեզ կհասկանա ու մեզ կների, pardon կանի, no there's no such a thing. Մենք մեղավոր մարդիկ ենք, ինքը գիտի, Եսա 26:10, ինքը գիտի որ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, ինքը գիտի որ մենք պետք է մեղ գործենք։ Սաղ էլ մեղ չեն գործում։ No, սաղ մեղ չեն գործում, կներես, հոպ, այդտեղ կանգնի։ No, դες բան չկա։ Մի անգամ մեկը, այս վերջերս մեկը կամից թե բա մեկը հարց է տվել, ուզում եմ այդ հարցին պատասխանես, ասես դու մեղ գործում ես, ասեցի հա։ Թե բա ես բամը ոնց գնամ իրան ասեմ։ Ասի իրան գնասա, որ իմ մեղքը էսի է, որ երբ որ եկեղեց ժողովրդի եկեղեցի չեն գալի, ես բողոքում եմ Աստծուն։ Դա է իմ մեղքս։ Դու պետք է մեղ չի ասի, օ, շատ վաձևով եմ բողոքում։ Ասում թող մեռնի ավելավա չգա։ I'm just kidding. Հարցը դու մեղ գործում ես։ Yeah, I do. Բայց իմ մեղքը չեք ուզի իմանալ ինչ ձևի է։ I complain to God a lot about you guys. Կարդանք։ Ամբարիշտին ողորմություն է լինում, բայց նա արդեն Let favor be shown to the wicked. Ասում եկեք մեղավորին favor անենք։ Մեղ կա։ Միշտ անդաստիարակներն փորձում ենք
Բան անենք, չէ՞ միշտ ասում ենք լավ ժամանակ տանք, that's what God says. Եկեք այս անդաստիրակին մի քիչ ժամանակ տանք. Let us give a wicked a little favor, which I think it's bad mistake. Anyway, Բայց նա արդարություն չի սովորում։ exactly. Ուղղամտության երկրում նա չարագործություն է անում եւ չի տեսնում Տիրոջ մեծափառությունը։ Yeah, այսինքն հայել իրանք տեսնում են, իրանք կգան եկեղեցի, չեն տա, կմեղ կգործեն, ամեն ինչ կանեն։ Well, ասма հենա, թող մեղավորը ու իրանք մեղավորը չեն տեսնում։ Մեղավոր չեն տեսնում։ Go back to my chart, please. Աստված մեզ կհասկանա։ Naomi 1:3. Let's see what Naomi says. Աստված ասում է patient է։ Տեսեք ինչ աստեղ գրել, ինչ եմ գրել։ Ես մարդ եմ, I'm only human։ Աստվածից կհասկանա։ Աստվածից կների, մի մտածի, դու քո գործերիդ նայ։ Nothing happens yet, so maybe it's okay. Everybody sins. Ուսես մատ հայերեն ձով ասեմ։ Ես մարդ եմ, Աստված ինձ հասկանում է, Աստված ինձ կների, ոչ մի բան էլ չի եղնում։ Այրիկա խոսած Արմեն, ձենդդ կտրի։ Ես էսա լավ էլ նորմալ ապրում եմ։ Ոչ մի բան էլ մեջ չի եղնում։ Ոչ մի բան չի եղնելու, քո ասածներն չի եղնելու։ Բոլորն էլ մեղք են գործում։ Բայց գիտես Աստծո խոսքի մեջ ինչա գրած Առակաց 20-ի մեջ ասում է լսի։ Ես քո հետ կխոսամ, բայց վայ որ դու օրնեկավ տեղ չասում կկործանվես մեջտեղից։ Այդ տես չէ որ դու կարաս հավիտյան ռեզիստ անես։ Ասում կկործանվես։ Մեկ է մի օր կտենաս բուբում։ Այն բանը կա այդ Մադագասկարի մեջ ասում կա ոնց ասում տրակացնեմ ասում նո Ռիկո սպասի։ Կբում։ Ասում նո wait Ռիկո։ Կարթա։ Տերը համբերատար է եւ մեծազոր, եւ Տերը երբեք չի արդարացնի հանցավորին։ Տիրոջ ճանապարհը մռիկի եւ The փոթորիկի Lord is slow to anger։ Մարդիկ ասում հենա Աստված չի լավ է, հանգի ինքը բանա։ Աստված կներես Տեր ջան, դինջա։ Չի ջղայնանում։ Աշկի դա երևում։ Գնացինք։ Տիրոջ ճանապարհը մռիկի եւ փոթորիկի մեջ է, եւ ամպերը նրա ոտքերի փոշին են։ Yeah. So, also Jordan, go back to my chart very quick, Jordan. Let's go Առակաց, let's go Proverbs 29:1. Եսայա 57:11-ի մեջ Աստծո ժողովուրդ։ Աստված ուշացնում է դատաստանը։ He actually do. Իսկ Առակաց 29:1-ի մեջ ասում է, տեսեք Աստված ոնց է, this is what God said. Ես քեզ կփորձեմ ուղեմ, բայց եթե դու չուղվիր, մեջտեղից կգնաս, այս հայմա կկարդա։ Աստված delay է անում դատաստանը, որպեսզի մեղավորը ապաշխարի։ Բայց տեղ Սաղմոս 50:21-ի մեջ ասում է մարդիկ, որ տեսնում են իրանց արարքների ժամանակ Աստված լուռա, իրանք սխալ են էդի թարգմանում են, որ ամեն հովի վրա հովի դեմը դուս եկանք, եկեղեցին վառեցինք, բաժանվեցի, կնգասե թողի մարդուս է թողի շնություն էլ արեցի, գողություն էլ արեցի, ամեն ինչը լավ էլ արել եմ։ Ուրա, դե թող Աստված ինձ պատժի։ Սաղմոս 50:21-ի մեջ ասում է, այ տղա Այդ չի նշանակում իմ լռությունը համաձայնության նշան է։ Էսա տես քեզ ինչ եմ անելու, մեջտեղից սիրուցան եմ անելու։ Սաղմոսի մեջ ասում է ոնց։ Փաստորեն տենց դուրը տեկավ, հա որ ես սուս մնացի։ Can you imagine? Can we read that? Let's go to Psalms 50:21 and then we go to Isaiah 57. Ասում է սո իմ լռությունը հենց դուս եկա որ օ յա, այս ամեն ինչը դու արի հալալա քեզ։ No. Listen to this one. Նեղության օրը անհավատարիմ մարդուն Psalms 50:21. Oh. Are you trying to benefit people? iPhone է։ Գլիչ։ Հիմարությունը պակասամտի համար ուրախություն է, բայց խոհեմ մարդուն ուղում է իր ընթացքը։
Are you reading Psalms 50:21? Can you read this one? Can you find this one? Are you sure you're in the right place? այս բաներն արեցիր եւ ես լուր մնացի։ Այս բաներ ասում արեցիր, ես լուր մնացի։ Կարծեցիր, թե ես էլ քեզ նման եմ։ Բայց հանդիմանելու եմ քեզ եւ քո արածը դնելու եմ քո աչքի առաջ։ Yeah. So շատ ժամանակ Աստված ձեն չի անում։ Սուս ամնում։ Մարդիկ էլ ասում են, լավ է, ինչ որ ամեմ լավ եմ անում։ See, natural ու carnal քրիստոնյաները sense են։ Let's go to one more verse, 57:11. Can you go to my chart? She will read for me. Որ մեկը Սաղմոսներ 57:11, Anna ջան. Psalms Isaiah 57:11. Now watch միջավին կբացի. God իրանք ասում են Աստվածից կհասկանա, եթե անգամս մեղք է գործեմ, ինքը մեզ չի պատժի։ Ժողովող 8:11-ի մեջ տես գրած է։ Էդի գիտես որն է։ Ինչի՞ չես եկեղեցի գալ, գործի եմ։ Ինչի՞ չես Աստվածաշունչ կարդում, բիզի եմ։ Ինչի՞ չես ծառայում, ժամ չունեմ։ Էդի հələ առաջի ստեպն է։ Երկրորդը Ինչի՞ ես նույն մեղքը գործում։ Ճաշ չունեմ։ Դե մեղք գործեմ, որ փող աշխատեմ։ Եթե չխափեմ, փող չեն տա։ Գիտեմ դժվար է Աստծո շահուրդ, բայց carnal-ն ու spiritual, carnal-ն ու natural մարդիկ սենց են ապրում։ Ես միջև հովը վերնել է, լավ փող է աշխատում։ Լավ։ Միջև որ Աստված ասես դրան կթողաս։ Այդ դրա մեջ մաքրություն չկա։ Բայց պես սամտ այդ փողի պետքություն ունեի։ Մեկը 4000 քաշ էր։ Ես իրեդ որ թիվներ 2005 I was making good money. Այդ շրջապատը որ կար, ես սաղին ճանաչում եի։ Եթե ես չգայի հովի վերնեի, ես հիմա լիքը բաներ կունենայի։ Ավելի շատ, քան թե որ դուք պատկերացնում եք։ Ես մեկ հետ եմ նստեղ խոսացել եմ, ինքը տղեկ աններ տալի, որ ես անձնապես իրաց ճանաչում եի։ Ասես դու որտեղից իրաց գիտես։ Ասի արա, դու որտեղից իրաց գիտես։ Սա ֆրաչիկ էին։ Բայց ինքը այսօր թվերը աշխատում, ես չէ։ Ինքն փողնի, որ ես չունեմ այդ փողը։ Ամեն ինչ տեղերն է գիտեի։ Բոլորից էլ օգտվում էի, բոլորն էլ ինձ սիրում էին, ես էլ իրանց։ Բայց երբ որ եկա Աստծուն, այն օրը որ ասի Տեր ջան, ես քեզ սիրում եմ, ասեց էսա, Ռիտան գիտի։ Ինձ ասում է մի արա այդ գործը։ Փողը շարքի պես է, որ այդ համը արդում ես, հետև սկսում ես լողանալը։ Չէ՞։ Փողը լավ բան է։ Մենակ չասես ձեռը կեղտատուր ինձ։ Թող քո ձեռը չկեղտոտվի։ I'll take it։ Այսա բակետները բաժանելու են։ Ինչ ունես գցի մեջը, հանկարծ ձեռն էդ կկեղտոտվի։ Բոլոր աշխատատերեր, ձեր ապրանքից տվեք թո տանեն տուն, փող մեկ տա իրանց։ Եթե մարոժնի տեղ ունես, մի քանի վեդրո մարոժնի տուրյան թո տանի տուն։ Եթե բան ես կովի տեղ ունես, մի հատ կովի բուտ տուր թող տանի տուն։ Բախեք փող ուզում։ Բանկին կովի բուտ տուր ասես։ Կամ հետո դու air conditioning-ի մասն վիրի։ Ձեռը կեղտա տուր ինձ, ես սիրով կվերցնեմ։ Ես okay եմ իմ ձեռներս կեղտոտվի։ Դուք էլ ասեք, ես okay եմ, որ իմ ձեռներս կեղտոտվի։ Come on people, it's money. Գիտեք, Աստված չի ասում փողը մեղք է, ասում փող սիրելն է մեղք։ Երբեք չի ասել փողը մեղք է։
Տենց բան չկա գրած։ Սա փող սիրելն է մեղք։ Դե գիտես որն է, որտեղ ես մարդը աղքատը չի ուզում տաս։ Էդի նկատի ունի։ Որտեղ փողը մեղք է։ Փողը մեղք չի։ Ինչքան կարաք աշխատեք, բայց մաքուր։ Ինչ դժվար է։ Քիչ դժվար է։ Չէ, մի քիչ չէ, լավ դժվար է։ Actually հնարավոր չի։ Ժողովի մեջ ասում է, երբ որ մեղքը մի անգամից չի բան եղնում, punish եղնում, ասում է, իրաց թվում է թե դա նորմալ է։ No man, it's not։ Եվ Եբրայեցիներ 10:26-ի մեջ էլ ասում է, հանգիստ մեղք են գործում։ Հանգիստ մեղք են գործում։ Հանգիստ։ So, let me go one more chart and then we're all done. I have to finish this. 2 more minutes, people. One more thing. Let's go to the next one, please, Jordan. Let's go to 3. So, no, not this one. So, carnal ու natural քրիստոնները սենց են, երբ որ գալիս է Աստծուն, միշտ հանգիստ են սիրում։ Ինձ մի նեղացրա, ինձ մի ասա ինչ անեմ, leave me alone, թող ես ինքս ինձանով իմ հոգևոր հարցերը լուծեմ։ Դա առաջի բանն է, որ ուզում ես տեսնես natural-ը կամ carnal-ը սենց են։ Ինձ մի ասա, ախպեր, իմ հետ գործ չունես։ Ես քեզ խանգարում եմ, չէ, դու էլ ինձ մի խանգարի։ Դե էլ Հիսուսին էլ տենց ասա։ Դա նույնն է, որ երեխեդ գա քեզ ասի, մամա ջան, դու ինձ մի խանգարի։ Ձեզ սառնանից մի օգտվի։ Ավտոս մի նստի։ Տանս մեջ մի ապրի։ Հա? Փողերս ապրես։ Դա ամենավերջն էր։ Աշեկան ինչ, իմ գալիս ես իմ եկեղեցին նստում ես, ինձ ասում ես իմ հետ գործ չունես։ Բա ում հետ գործ ունեմ, Ռիտայի։ Քո հետ, սաղից հետ եք մենք, դուք իմ հետ գործ ունեք, դուք որ գալիս եք ինչ եք ուզում, որ հովիվը ըլի, տեսքին եղնի, շնություն արած չեղնի, գողություն արած չեղնի, վագրի պես չեղնի, անշնորհք չեղնի, քարոզ եղնի, չէ, ու չեք գալիս տեղ։ Լավ կլի կամ ասեմ, եկել եմ այսօր ասեմ, իմ վրա հույս չդնեք։ Okay, որ ասեմ, իմ վրա հույս չդնեք։ Լավ կլի ասենք, երեք համով խորոված եմ, ծուխոտը խփում վրես, շարվարս կոճակը ստեյա, ես էլ ես իմ ինչ ֆասոն, եկել եմ սենց հարբած մազերս չսանրված։ Would you like that, brother? Ես գալիս եմ ստեղ, գիտեմ, որ մի բան պիտի տանեք ինձանից, so I do my homework. Okay, բայց ես էլ քեզանից եմ ուզում եմ, որ գոնե կներեք դրախտ գնանք։ Գիտես ծնողի ուրախությունը որն է։ Գիտես դասատուի ուրախությունը որն է։ Ծնողի ուրախությունը էս է, որ իր երեխեն մի բանի հասնի ու ինքը իր համար կարողանա ապրի։ Չգա անդադ մորից կախվի։ Եթե երեխեն մորից փող չտարավ, ուրեմն այդ երեխեն լավն է։ Որ ինքը իր ավտոն ունի, ինքը իր գործերը անում է, որ երեխեն հլա կթում է իր մորը, տանում է իր ծնողներից, լավ չի։ Իսկ հովիվի ուրախությունն է, որ տեսնեմ դուք բոլորդ հոգևոր զորավոր եք։ Դուք ձեր աղոթներն են, ոչ թե զանգում եք, քնած էի ու գնաց, վայ, որ սենց զանգում ես մեն խոսել, ասում եմ դանակով կոկորտս կդրեմ ապե։ Չգիտեմ որտե ռիտնաս մա անջետ ասեմ, չեմ կարող խոսում է։ Եղել ասես դրել եմ հեռախոսքով գնացել եմ հաց եմ կերեք քնել ու էլա խոսում է։ Իսկ չի ասում, ալո, տեղես թե չէ։ They talk. Ոչ մի պատասխանատվություն չեն ուզում։ No responsibility. Make this zoom this part, please. No responsibility. Իմ հետ գործ ունես, ինձ հանկարծ չասես եկեղեցու մի բան արա կամ ասում եմ մեկի տուն գնամ կամ մեկը գայմ տուն։ Ապա իմ հետ գործ ունես, իմ հետ գործ ունես։ Գիտեք մի հատ հայ մարդ երկու հատ ձմերուկ տանելուց սենց մեկը գալիս ասում ապե վաղոյ տունը որտե է։ Ասում եմ այս ձմերուկները բռնի։ Ա շատ գիտեմ, վեկալում նորից գնում է։ Պետք է աներ։ Հիմա իմն է։
Go down a little bit. Let's go to the mindset. Right here. There's 12 things. No, this way. I'm almost done. That way. Yeah. Shrink. One more. Okay, I'm gonna. Մի քանի բան այստեղից ասեմ փագեմ։ Հոգևոր ոչ մի բանից չեն հասկանում։ Ոչ մի բան չգիտեն։ Համարն էստեղ կարակ նկարեք։ Հոգևոր ոչ մի գաղափար չունեն։ Չգիտեն սատանա կա, էսա իրանց կծելու է։ Այն հայկական շոկը է, որ այնքան են քաշացնում, սենց դրագոնը փողոցով ասում, «Ապես կողում ես կծի մծի»։ Իսկ չգիտեն ինչ է։ Հոգևոր ոչ մի բան չգիտեն։ Ոչ մի բան, դատարկ դում։ Աստծո խորը բաներ խոսում ես, այս ծտի պես հիանդիդան են նայում։ Չեն կարող Աստծո բան լսեն։ Գնա մեկի հետ սկսի Աստծո խոսալ խորը բաներ։ Եթե սկսես ես նայել, they're not interested։ Որտեվ այս տեսակ մարդկանց գլխի մեջի memory card-ը բանը ապե, լոբի size-ը, վրաս լցվում է։ Հենց ասում ես Jesus մի անգամ լցվում է, այդտեղ չկա։ Բայց մնացածները լիքը։ Սիրում են ուտել։ Oh, they love eating։ Գիտեք, հոգևոր քրիստոնյա մարդը, let me tell you, երբ որ դուք junk food եք ուտում ու ձեզ անառողջ եք նայում, Աստված ձեզ դատելու է։ Ձեր մարմինները Աստծո տաճար են։ Իրան պետք է այս մարմինը, որ ձեզ օգտագործի ու ուրիշների համար դու որտես դրես խոզի պես ուտում ես։ I'm going to say it, man, those junk food needs to go. Eat healthy. It's incha sense. Brother, lose weight. Տունը որ գնում եք մի բան սարքելու, այնքան սարքեք, որ համարյա բան չկա ուտելու։ Self-center, guys, self-center. Մենակ իրանք։ Աշխարհի համար մեռած ամեն ինչի մասին գիտեն բացի Աստվածաշնչից։ Սաղի մասին գիտեն ով ինչ շնչեց, գիտեն ով ինչ սպանեց, բոլորի մասին գիտեն, բայց Աստծո բան խոսած Հիսուսնով է։ Իրանց մասին մեծ կարծիք ունեն, տենաց ոնց են իրանց սիրում, բան են, Ալեն Դելոնն են։ Փողասերներ, սաղ օրը աշխատեն։ No, երբ որ գալիս է Կիրակի օրը, լավ կլի այդ օրը գաք եկեղեցի, այդ օրը չաշխատեք։ Այդ օրը ոչ մի անգամ մեկ աշխատեք, դա Աստծո օրն է։ Դա օրը ինքա։ Դու իրավունք չունես գործի գնաս։ Տանս ված չեմ հերիքում։ Հերիքա բան ինչի վրա է ծախսում։ Այսօր մեկն ասում է ջիմի փող եմ տալի, չեմ գնում։ Cancel արա։ Այնքան հիմար բաների եք փող տալի, ջիմ են գրվում չաղանում են։ Հետի ուտելիք են առնում, քոլեստրոլ են ընկնում։ Այս ինչ ձևի դայետ է, չեմ հասկանում։ Listen, հպարտ են, խոսալ չիլում հետները, those are carnal, ստենստած մարդիկը տենց են, հպարտ, կարած սի չազում բարև տանք ես։ Ձերները պինդ, մի անգամ միտեղ են գնացել եղբայրներով, քուրերով, հաց ուտելու, Troy's, the cheapest place in the world։ Արա էսի կանելա քաշերի մոտ $100 ձեռը, նես չի որ ձեռը քարի տակա, լիքը պող ունի։ Ես էլ ասաց ես կվճարեմ, ասա դե տուր։ Վերջ եկա ես վճարեմ, այդ $100 դրես ջեբը։ Ասեմ, էլ դու մյուս անգամ ստե մի կայնի։ Դու նստի, հանի փողը փռի սեղանի վրա, որ տենանք ունես, մի տու պետք չի, ոչ մի չենք ուզում։ Փողը ձեռից սենց անում, դե տուր, չտվեց։ People, բայց խոսալուց, Եվ շատ abusive են, երբ որ իրանց հապետ, որ եկեղեցու մեջքին կայնեն, քրիստոնյայի մեջքին կայնեն, ընտանիքի մեջքին կայնեն, կնոջ ու ամուսնու մեջքին կայնեն, չեն անում, բայց վայ որ իրանք հիվանդանան, վայ որ իրանց հետ նեղություն է, կխառնեն սաղին իրար։ Սաղմոսների մեջ ասում, հլա սրասն այ, հիմա հիվանդացել են, ուզում են ես իրանց մաղոտ կանեմ, ուզում են իրանց մար ծոմ պահեմ, ուզում են իրանց մար սաղ եկեղեցին վազի, բա դու ուր էիր։ Այսի carnal ու natural քրիստոնյանա, abusive են։ Ես խիչ եմ թողում դեմ մարդը, գազամ ես պրոբլեմ ունեմ, ասում լսի, 2 րոպես պտի գնամ, չէ, դու հովիվ ես, պետք է մինչև վերջ լսես, չեմ ուզում լսեմ, դու սարի ստեից, ես 2 րոպես պտի կարոզեմ, մտնում են ընդեղ գորմա վրես,
Ազիզ ջան, ես 2 րոպե պիտի գնամ ընդ, leave me alone։ Հովիվ ես մարդ ուզում քեզ տեն ասում ստեյջ։ Բայց ես չեմ կարող մեղ գործեմ։ Ստեյջ եմ ախպեր, ստեյջ եմ։ Հովիվ չկա, կորել է։ Երբ որ ժամը գա կհայտնվեմ։ Մեկ կարելի է չէ մեղ գործել, բայց դրանց ձեռից պրծնել չի։ Ասես քայլում եմ, հետս քայլումը խոսում է, ասեմ սուս մնա, հեսա պետք է մտնեմ ստե խոսում ալա, այ մարդ պետք է քարոզեմ, they're abusive։ Բայց օրինակ ասեմ արեք ստեղ մի բան կա անելու, ժամ չունեմ, busy եմ, okay, դեռ մի հիշի։ Մենք չգիտենք դու ով ես։ Կներեք, ձեզ ոչ մեկի նկատում թե պետք ունեմ, ասենք օրինակի մար, բայց անհնազանդ են, անշնորհակալ են, պաստանի բողոքում են։ Անսուրբ են, քրապ դիզայրներ ունեն։ Ինչ որ ուզում են էդ են անում, անհաստատ ունեն, ծույլ են, մեղավոր կյանքով են ապրում, անեծքները, վրները, օբադան ասում մինչև ձեր անեծները դու շիգա դուք արդար չէ եւ ուխտ չեն կապում։ Կանգնեք ոտքի Աստծո ժողովուրդ։ Finally I finished my book. Սա շուտով մի հատ դուրս կգա, 3 հատ էլ պատրաստ է գնալու։ So եթե քո մոտ այս իրավիճակը կա Աստծո ժողովուրդ, ուրեմն քո կարգավիճակը հոգևոր կամ շնչավոր է, կամ էլ carnal է։ So իշե carnal մարդիկ իրանք ոչ Աստծո մասին են ուզում իմանան, ոչ եկեղեցու մասին են ուզում իմանան, ոչ մի բան ծանրություն չեն ուզում կրեն։ Իրանց համար մենակ պետքա որ իրանք լավ եղնեն։ Եթե այս տեսակ ստատուս ունես, դու պետքա փոխվես, չի կարելի։ Ու գիտես մեկ էլ ինձ ձև են, եթե այս եկեղեցի փակվի, ուրիշ եկեղեցի կգնան, որտեվ իրանց չի հետաքրքրում։ Բայց Աստված քեզ տեղական չէ, այս տան մեջ է կանչել քեզ։ Եվ այս տունը լիքը բան անում, լիքը մարդկանց համար, ու քո պետքը չէ, որ փակվի օրինակի համար։ Ամեն Աստծո ճիշտ տունը գործ է անում, մարդկանց տները փրկա դու չգիտես, բայց մենք շատ գործեր ենք անում, շատ։ Master, I give you praise. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Bless your people. Let us live the perfect life, the life you require from us. Blessed Master, thank you for your grace. Thank you for your mercy. Jesus. I give you praise, Jesus. Jesus. Oh yes, I give you praise.
Thank you, Holy Spirit. Bless your people. Bless your people. If there is anyone here have a carnal or natural mind, we ask that person to repent and receive Jesus Christ as his great Savior and Master. Let Holy Spirit be his comforter. Let Holy Spirit be that person, teacher. And I ask you, Lord Jesus, to speak to their hearts, into their minds, that they should receive you fully, not partially, and they will obey you and be a good children. Thank you for your grace. And God's people said, Amen. That's it for today. Praise Jesus. All right, Աստծո ժողովուրդ, չմոռանաք օրհնեք Տիրոջը։ Ձեր տասանորդներով, ընծաներով. Man, I'm so tired.